कि जीवन के अंदर बंदा उही है जिहड़ा वक्त की विचार करता है। वक्त विचारे सो बंदा होए। वक्त केड़ा जिहड़ा सतगुर ने सानू ये मनुखा जीवन दिता है, इनू सतगुर ने वक्त आख्या, समा आख्या। जिहड़ा इस जीवन विच अपने इस समय नू समझ लैंदा है भी मेरे मालक ने मैनू ये जीवन क्यों दिता है। देखो बेशक जूना मालिक ने बड़ियां धरती से पैदा कीतियां, उन्हां जीनां नूं भी परमात्मा ने हर तरह की खाण पीण की सोझी दी है। पेट लई हर जीव उद्यम करता है, भावें वो छोटे तो छोटा है, भावें वड्डे तो वड्डा है, पर उन्होंने जीवन की सारी दौड़ जिहड़ी है वो सिर्फ अपने उदर तक सीमित है, अपने पेट तक सीमित है। तुसी ये आखो भी कोई उन्होंने अंदर ज्ञान की गल होवे, ऐसा कदाचित भी नहीं। हाँ, उन्होंने तुसी जिन्ना कुछ समझा दोगे उन्नी को उन्हां अंदर लियाकत पैदा हो जाएगी। जिवें असी संसारिक तौर पर जिहड़े पालतू पैट होंदे ने उन्होंने समझाने भी तू बहना किवें, उठना किवें है, छोटियां छोटियां गल्लां समझ जाते हैं कि बंदा उन्होंने समझा देंदा है। पर पातशाह जी कहते हैं जिहड़ा जीवन है मनुख का, वो अपने इस मनुखी समय नूं विहाजना है, इनू समझना है भी तू अपन तेनू मालिक ने जीवन दिता क्यों है। और जिहड़ा इस चीज़ नूं समझ लेंदा है, सतगुरु कहते हैं वक्त विचारे सो बंदा होए। सब कहते हैं उही बंदा है। धन गुरु नानक पातशाह कहते हैं असल विच बंदा तो उही है। ताई किसी सज्जन ने बड़े प्यारे बोल के कहते कि बंदगी तो बिना बंदा गंदगी तो गंदा है। जिंदे कोलों वो सोझी नहीं जिंदे नाल इन्हें अपने आप ही समझना है। ते पातशाह कहते हैं है वो सारी कुदरत दे विच, क्योंकि बंदा फिर कहता भी उन्हें समझा किवें। ते पातशाह कहते हैं कुदरत करके वसिया सोए। जो उन्हें कुदरत पैदा की है तो अपनी कुदरत तो वखरा नहीं है, वो कुदरत के अंदर ही है। पर पातशाह कहते हैं कुदरत है, कीमत नहीं पाई है। वो कुदरत के विच पर उनकी कोई कीमत नहीं पा सकता। जिवें बाजारों कोई चीज़ खरीद लैंदा बंदा, परमात्मा को खरीदिया नहीं जा सकता। हाँ, हालांकि अजोके समय अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिहड़ा खरीदिया ते बेचिया जाता है, धर्म के नाम से भी खरीदिया ते बेचिया जाता है। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी ने सिर्फ शब्द नूं तरजीह दी है। आप इन्हां दिनां दे विच जो सतगुरां दा पावन पुरब मनाया, बड़े ऐसे सज्जन ने जिन्हों ने घर विच महंगियां महंगियां गुरु नानक साहिब जी दीयां फोटोआं लिया के भी लाइयां होंगियां। उस सवेरे उठ के उन्होंने सिजदा भी करते होंगे, हो सकता है धूख बत्ती भी देंदे हो। पर एक गल चेते रखियो, जे फोटो घर विच आ गई तो समझ लेना शब्द तुहाडे घर विचों निकल गया। क्योंकि काम बड़ा सौखा है, शब्द नूं पढ़ना पैना है, समझना पैना है, कमाना पैना है। फोटो ने किहड़ा बोलना है। सवेरे उठो, मत्था टेक दिओ, ज़्यादा तो ज़्यादा धूख बत्ती कर दिओ। ना फोटो ने बोलना है, ना उपदेश देना है। बड़ा चंगा काम है, सौखा काम है। शब्द गुरु के सामने आना पेगा, तुहानूं एक मर्यादा वाला जीवन जीना पेगा, तुहानूं सिर भी ढकना पेगा। फोटो अगे जिवें मर्जी खड़े हो जाओ, उत्थे किहड़ा सिर ढकण की जरूरत है। इस करके सतगुरु जी ने सिद्धांतक जीवन दिता है। बाबा फरीद साहब जी ने जिहड़े बचन कहे ने, बाबा जी कहते हैं कन मुसला, कन कहते हैं मोढे एक, क्योंकि बाबा फरीद साहब जी इस्लामी मत नाल संबंध रखने वाले सन, इस करके उन्होंने उदाहरण भी इस्लामी मत विचों दी। बाबा जी कहते हैं कन मुसला, तेरे मोढे ते मुसला है। मुसला कहते हैं उस कपड़े नूं जिन्हों कफनी भी कहते हैं। जिवें आप
ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ, ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਫਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਮੁਸੱਲਾ, ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਫਨੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰਮੁਖੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ। ਕਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਂਚੀ, ਵਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਬੋਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਬੜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਉੱਜਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ, ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਉੱਜਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਇਹ ਕਾਦੀ, ਉਂਝ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕੂੜ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਕਾਦੀ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਇਹਦਾ ਆ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਲਈ ਕਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨਿਯਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਨਿਯਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30-30, 35-35 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਕਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸकी ਭੈਂਸ, ਜਿੰਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ PM ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀ ਤੂੰ ਕੂੜ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਗਾ ਤੋ ਲੇਗੇ ਬਾਪ ਸੇ। ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਖਾਨਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਰਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਕਾਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਸਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ੂਦ। ਵੈਸ਼ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਵੈਸ਼। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨੇਊ ਪਾ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਐਸੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਲ ਢੋਣ ਮਾੜਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਣਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਹੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਟਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਹੇ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੰਨ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋਫ ਗਲ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਫਨੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਾਵੇ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸਿਕਾਂਡੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, 3 ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ 48 ਘੰਟੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਜਾਪ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਚਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤ ਬਵਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਰਵੇ, ਐਸਾ ਮਦ ਮੁੱਲੇ ਨਾ ਪੀਚੈ, ਇਹੋ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਮਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਥਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਹੈ,
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਚਲਾਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਪਵਨ ਹਵਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੁਰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਨਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ? ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ, ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਿਆ? ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ? ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਹ ਲੈ ਲੋਗੇ? ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਹ, ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਸ ਸਾਹ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਲੋਗੇ ਉਸ ਸਾਹ ਨੂੰ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਦੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਸ ਆਹ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 50-60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ